Welcome to each and every one of you to Ramayana Kalpavriksham 2026. అందరం కలిసి చెప్దాం. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. రామాయణ కల్పవృక్షం 2023 నుంచి ఈ ఫెస్టివల్ ఇదే ప్రాంగణంలో చేస్తూ వస్తున్నాము. The idea behind Ramayana Kalpavriksham is to bring performing arts, scholarship, learning and dialogues towards the idea and the philosophy and the wisdom that is encompassed in the Ramayana as well as in our Dharma, Sanatana Dharma. ఈ ఫెస్టివల్ని మేము ఎట్లా డిజైన్ చేసామంటే అందరికీ సంథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కల్పవృక్షం. సో 2023లో స్టార్ట్ అయిన ఈ యజ్ఞం, దిస్ ఈజ్ అవర్ 4th edition and with your support, with the support of so many benevolent, generous supporters and sponsors, we have been able to bring it to this year, the 4th year. Ramayana Kalpavriksham is presented by Shankarananda Kalakshetra and Natyaramba with the support of the Ministry of Culture, Government of India, and in collaboration with Brihat Creatives. A 3-day festival that strives to awaken Rama Chaitanya in all of us. Ramayana Kalpavriksham is supported by, as I said, a large group of very, very generous supporters. Our platinum sponsors are Bharat Biotech and Pamadigantam Sri Raghuram Savitri Bhavani trustees of the Sri Kanchi Mahaswami Karunasara Trust, who have been our platinum sponsors. Shriram Life Insurance, our gold sponsor. Silver sponsors have been State Bank of India, NMDC and Anand Technologies. Our many supporters, Simply South, who are supporting us with food and beverage. They are our food and beverage partners. Smart, our online partner. Totem Advertising, our print partner. Indie Globe IT Solutions. Dr. Varaprasad Reddy Garu and Shanta Vasanta Trust. Sri G.V. Prasad for hospitality. Rainbow Children's Hospital for free emergency support, first aid support during this time. And a whole group, I would call them family of friends who are supporting this for the last 4 years. Thank you very much. Over the last 3 days, some of you have been here, some of you are only coming for the morning. We have been presenting a wide bouquet, a wide panorama of arts. First day, we had a very beautiful Odyssey recital, followed by Sandeep Narayan's Carnatic vocal music. Some of you were part of it. Yesterday evening, we had Little Ballet Theatre's puppetry-driven dance drama, and the Manganiyars, all the way from Rajasthan. And today evening, we have Professor Srinivas Varakedi, Vice Chancellor of Central Sanskrit University, delivering a public lecture on Maryada and Dharma in the Ramayana. And finally, the Carnatic 2.0 music. We also have some wonderful books written by Sri Akil Achyuta Ramam Garu. Books are available there. I welcome Brahmashri Chaganti Kotishwara Garu to this morning's Pravachanam, Hanumat Darshanam. Ayodhya Rama
राम राम जय जय राम 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 जानकी राम 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 जय जय राम 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 जानकी राम 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 जय जय राम 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 जानकी राम Brahmashri Chaganti Kotishwarrao garu in his pravachanam Hanumat Darshanam. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమః. వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. సూక్తిం సమగ్రయతున స్వయమేవ లక్ష్మీః శ్రీరంగరాజమహిషీ మధురైఃకటాక్షైః. వైదగ్ధ్యవర్ణగుణగుంభనగౌరవైర్యాం కండూలకర్ణకుహరాः కవయోధయంతి. హైమోర్ధ్వపుండ్రమజహన్మకుటం సునాసం మందస్మితం మకరకుండలచారుగండం. బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేశముఖమాత్మని సన్నిధత్తాం. విమలపటి కమలకుటి పుస్తకరుద్రాక్షసస్తహస్తపుటి కామాక్షి పక్ష్మలాక్షి కలిత విపంచి విభాసి వైరించి. మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. హరి ఓం. పరమేశ్వర స్వరూపైన సభకు నమస్కారం. హనుమద్వైభవం. భగవంతుడు అనేక అవతారములు స్వీకరించాడు. అందులో హనుమద్ అవతారం ఒకటి. మిగిలిన అవతారముల కన్నా హనుమ యొక్క అవతారం పరిపూర్ణంగా భిన్నంగా ఉంటుంది. దానికి కారణం, హనుమని మీరు ఏ కోణంలో తీసుకోండి, ఆయన మిగిలిన ఏ వ్యక్తి కన్నా కూడా చాలా విశిష్టమైన స్థితిలో ఉంటారు. హనుమని ఒక విద్యార్థిగా, ఒక శిష్యుడిగా భావన చేస్తే హనుమ కన్నా గొప్ప శిష్యుడు లోకంలో ఉండడు. హనుమని ఒక ఉద్యోగిగా భావన చేస్తే హనుమ కన్నా గొప్ప ఉద్యోగి లోకంలో ఉండడు. హనుమని మంత్రిగా భావన చేస్తే ఆయన కన్నా గొప్ప మంత్రి లోకంలో ఉండడు. హనుమని మీరు గొప్ప వేగం కలిగిన వ్యక్తిగా ఊహ చేస్తే ఆయన కన్నా వేగం కలిగిన వాడు లోకంలో ఉండడు. విద్వాంసుడు అని భావన చేస్తే ఆయన కన్నా విద్వాంసుడు లోకంలో ఉండడు. మాటల యందు నైపుణ్యం ఉన్నవాడు అని భావన చేస్తే ఆయన కన్నా గొప్ప వాగ్మి అంటే వాక్చతురత కలిగిన వాడు లోకంలో ఉండడు. ఇన్ని ఉండడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఇవన్నీ ఉన్నవాడికి ఉండవలసిన కనీస అహంకారం లేకుండా అత్యంత వినయంతో ఉండగలగడం ఆయనదైన సొత్తు. అసలు నాకు ఏముందని నేను అహంకరించాలన్నంత వినయంగా ఉండగలగడం హనుమకు మాత్రమే చెల్లుతుంది. పైగా ఇన్ని గొప్ప గుణములు కలిగిన వ్యక్తి దాసాంజనేయుడు అని అనిపించుకోవడం ఆయనకి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన విశేషం. హనుమ యొక్క వ్యక్తిత్వంలో, హనుమ యొక్క వైభవంలో ఇది మనకి స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. ఇవాళ మాఘమాసం శుక్లపక్షం పౌర్ణమి ప్రయుక్తమైనటువంటి ఆదివారం కాబట్టి ఆ రీత్యా సూర్యోపాసనకు చాలా విశేషమైన రోజు. సూర్యనారాయణమూర్తి హనుమకి సాక్షాత్తుగా గురువు. గురువు అంటే రెండు రకాలైన గురువులు ఉంటారు. ఒకరు వేదాంతమును అనుగ్రహించేవారు. వేదాంతమును అనుగ్రహించినటువంటి గురువు నిస్సందేహంగా లౌకికమైన విద్యలను ఇచ్చిన గురువు కన్నా చాలా చాలా గొప్ప స్థాయిలో ఉంటారు. ఎందుకనంటే వారి వలననే జీవితము యొక్క ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది, ఆత్మను తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి వేదాంత విద్యను, భగవద్భక్తిని బోధించినటువంటి గురువు లౌకిక విద్యను బోధించిన గురువు కన్నా పై స్థాయిలో
గౌరవింపబడతారు. హనుమకి నవవ్యాకరణములు నేర్పినవారు, అంత తేజస్సు ఇచ్చినవారు సూర్యనారాయణమూర్తి. అందుకే హనుమ ఎప్పుడైనా నమస్కారం చేస్తే మొట్టమొదటి నమస్కారం సూర్యనారాయణమూర్తికే చేస్తారు. స సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్యశ్చాంజలిం కృత్వా చకార గమనేమతిం అంటారు సుందరకాండలో. మొదటి నమస్కారం గురువుకే చెయ్యవలసినటువంటి అవసరాన్ని శాస్త్రం చెప్తోంది కాబట్టి సూర్యాయ సూర్యనారాయణమూర్తికి నమస్కారం చేసి సీతాన్వేషణం కోసం బయలుదేరారు. సూర్యుడు హనుమకి గురువైన సందర్భం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భం. ఒకానొక సందర్భంలో ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధం పెట్టి కొట్టినప్పుడు శిశువు రూపంలో ఉన్నటువంటి హనుమ యొక్క ఎడమ దవడ విరిగి భూమి మీద పడిపోయిన కారణం చేత వాయుదేవుడికి కోపం వచ్చింది. నా కుమారుణ్ణి, చిన్న పిల్లవాణ్ణి యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా అంత భీకరమైన వజ్రాయుధం పెట్టి ఇంద్రుడు కొట్టాడు. దానివల్ల ఎడమ దవడ విరిగి పిల్లవాడు ఇంత తీవ్రమైన ప్రమాదానికి లోనై భూమి మీద పడిపోయాడని కోపగించి వాయు చలనమును ఆపేశాడు. అశరీర శరీరేషు వాయశ్చరతి పాలయన్నంటారు రామాయణం ఉత్తరకాండలో. వాయువుకున్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయనకి అంటూ ఒక శరీరం ఉండదు. వాయువుకి శరీరం లేకపోయినా వాయువు అన్ని శరీరముల యందు ప్రవేశించి పరిపాలన చేస్తారు. యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్చతి కుశలంగేహే గతవతి వాయువు దేహాపాయే భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే అంటారు. ఎంతకాలం ఆ వాయువు లోపలికి వెళ్ళి బయటికి వస్తూ ఉంటుందో అంతకాలమే బ్రతికి ఉన్నాడు అంటారు. అంతకాలమే శరీరానికి గౌరవం. లోపలికి వెళ్ళిన ఊపిరి బయటికి వెళ్ళకపోయినా, బయటికి వెళ్ళిన ఊపిరి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళకపోయినా అక్కడతో ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు అంటారు, మరణించాడు అంటారు. వాయువు తనకి శరీరం లేకపోయినా అన్ని శరీరముల యందు ప్రవేశించి పరిపాలన చేస్తుంటాడు. ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర ధనంజయ దేవదత్తములని ఒక్కసారి పీల్చిన ఊపిరి 10 వాయువులుగా విడివడి శరీరమనందు పరిపాలన చేస్తుంది. అందుకే నమస్తే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి అని వేదం కీర్తించింది. ఆ వాయువుని పరబ్రహ్మస్వరూపంగా కీర్తిస్తుంది. అటువంటి వాయువు తన కుమారుడైనటువంటి హనుమ చిన్నపిల్లవాడు అని కూడా గమనించకుండా శిశుచేష్టితంగా ఉదయిస్తున్న సూర్యబింబాన్ని గ్రసించడానికి వెళ్ళిన హనుమ మీద ఇంద్రుడు వజ్రాయుధ ప్రయోగం చేసి ఎడమదవడ విరగగొట్టాడన్న కోపం చేత వాయువు ప్రాణుల యందు ప్రసరించడం ఆపేశాడు. వాయు ప్రసరణం ఆగిపోతే సంధిబంధములు వంగవు. కాష్టభూతాని జిగ్నిరి అంటారు. అంటే ఒక కర్ర ఎట్లా పడిపోతుందో ఒకవైపు పట్టుకుని కర్రని పైకి లేపితే మొత్తం కర్ర అంతా పైకి లేస్తుంది. ఒకసారి ప్రాణం పోయిన తరువాత శరీరంలో వాయు చలనం ఆగిపోతే కర్ర ఎట్లా అయిపోతుందో శరీరం అట్లా అయిపోతుంది. సంధిబంధములు కదలలేదనుకోండి, ధర్మాచరణము ఆగిపోతుంది. తెల్లవారుజామునే సూర్యోదయాత్పూర్వం సంధ్యావందనం చేసి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి అంటే అసలు ముందు ఆచమనం చేయాలంటే చెయ్యి కదలాలి. అర్ఘ్యం ఇవ్వాలంటే చెయ్యి కదలాలి. ధర్మచక్రము తిరగాలి అంటే సంధిబంధములు కదలాలి. సంధిబంధములు కదలాలి, చేతులు కాళ్ళు వంగాలి అంటే వాయు ప్రసరణం జరగాలి. వాయు ప్రసరణం జరగకపోతే ధర్మచక్రం ఆగిపోతుంది. ధర్మచక్రం ఆగిపోతే దేవతలకు హవిస్సులు అందవు. మనం ఇక్కడ హోమం చేసి యజ్ఞం చేసి హవిస్సు ఇస్తే ఆ హవిస్సుని దేవతలు తింటారు. మఖము చేయ వజ్రిమది సంతసించును వజ్రి సంతసింప వానకొరియు వానకురిసి గసవు వసుమతిపై పెరగు గసవు మీసి ధేను గణము బ్రతుకు అంటారు భాగవతంలో. మనం ఏదైనా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసినప్పుడు స్వాహాకారంతో ఇచ్చిన హవిస్సు ఏదైతే ఉందో అది దేవతలు తింటారు. సంధిబంధములు కదలలేదనుకోండి, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యలేరు. ఆ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యకపోతే దేవతలకు హవిస్సు వెళ్ళదు. దేవతలకు హవిస్సు వెళ్ళకపోతే వాళ్ళకి ఆహారం ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు బాధపడతారు. కాబట్టి దేవతలు, మనుష్యులు అందరూ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆయన సృష్టికర్త కనుక ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అందరూ ముందు ఆయన దగ్గరికి వెళతారు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇటువంటి ఉత్కంఠతో కూడిన ప్రమాద స్థితి ఏర్పడింది, వాయువు తన చలనమును ఆపేశాడన్నారు. ఇందువలన ఆపేశాడు అని అడిగారు. ఆయన
కుమారుడైనటువంటి హనుమ ఎడమ దవడ విరిగిపోయేటట్టుగా ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించాడు. దాని చేత ఆగ్రహించినటువంటి వాయుదేవుడు వాయుప్రసారం ఆపేశాడు అన్నారు. అప్పుడు బ్రహ్మగారే బయలుదేరి ఎక్కడైతే వాయుదేవుడు తన కుమారుడైన హనుమతో కలిసి శోకస్థితిలో ఉన్నారో అక్కడికి వచ్చారు. వచ్చి తన కమండలంలో ఉన్నటువంటి మంత్రజలములను ప్రోక్షించి ఆ పిల్లవాడి మీద తన చేతితో శరీరమంతా స్పృశించారు. సృష్టికర్త స్పృశించిన కారణం చేత వాన పడితే ఎండిపోయిన పైరు మళ్ళీ ఎట్లా నవనవలాడుతూ ఆకుపచ్చతనాన్ని పొందుతుందో అట్లా హనుమ మళ్ళీ ఆ చైతన్యాన్ని పొందారు. ఆ చైతన్యాన్ని పొందినటువంటి శిశువుని చూసి వాయుదేవుడు ఎంతో సంతోషించాడు. వాయు ప్రాణ సుఖం వాయు వాయునా సంపరిత్యక్తం నసుఖం విందతే జగత్ అంటారు. వాయువే ప్రాణము, వాయువే సుఖము. గాలి వేస్తోందనుకోండి హాయిగా చల్లగా ఉంటుంది, గాలి వేయలేదనుకోండి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి సుఖం అంటే వాయువే. నిజానికి ఊపిరి సరిగా అందుతున్నంతసేపే మనిషి ప్రశాంతంగా ఉండగలడు. ఎగూపిరి వచ్చినా దిగూపిరి వచ్చినా దృష్టి కేంద్రీకరింపబడదు. అందుకే వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా అంటాడు అన్నమాచార్యుల వారు. ఆ వేగం తప్పకుండా లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేటటువంటి వేగస్వరూపం ఏదైతే ఉందో వాయువులో అది పరబ్రహ్మము. ఎక్కడున్నాడు అంటే ముక్కు చివరే ఉన్నాడు. అటువంటి వాయువే సుఖము కాబట్టి లోకమంతా శాంతించింది. అంటే హనుమ యొక్క అవతార ఆవిర్భావంలోనే లోకమంతా సంతోషించేటటువంటి ఒక సందర్భం జరిగింది. అప్పుడు బ్రహ్మగారు దేవతలందరినీ పిలిచాడు. పిలిచి మీ అందరూ కూడా ఈ శిశువుకు వరములు ఇమ్మన్నారు. ఎవరికి అంటే యుక్త వయస్సు వచ్చిన పిల్లవాడికి కాదు, కేవలముగా ఒక శిశుస్వరూపంతో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లవాడికి మీ అందరూ వరములను ఇవ్వండి అన్నారు. ఆ ఇచ్చిన వరములు చాలా విచిత్రమైన వరములు ఇచ్చారు హనుమకి. మొట్టమొదట తూర్పు దిక్కు నుంచి ఇంద్రుడు లేచాడు. ఇంద్రుడు లేచి ఇక పైన నా వజ్రాయుధం ఈయన మీద పని చెయ్యదు కాబట్టి దీర్ఘాయుష్మంతుడవుతాడు. అంతేకాదు, ఈయన శిశురూపంలో ఉండగా నేను వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించిన కారణము చేత ఎడమ దవడ విరిగింది కాబట్టి హనువు విరిగినవాడు కాబట్టి హనుమ అని ఇక పైన లోకమునందు కీర్తింపబడతాడు. అట్లాగే దక్షిణ దిక్కు నుంచి యమధర్మరాజు లేచి నా యమదండము కానీ యమపాశము కానీ ఈయన మీద పడదు, ఎన్ని లక్షల సంవత్సరములైనప్పటికీ కూడా ఈయన ఇట్లాగే ఉంటారు అని వరం ఇచ్చారు. పశ్చిమ దిక్కు నుండి వరుణుడు లేచి నా వరుణ పాశములు ఈయన మీద పనిచెయ్యవు, ఈయనకి జలముల వలన ఏ విధమైన ప్రమాదము కలగదు, ఎంత లోతైన నీళ్లలో పడినా ఈయనకి ప్రాణ ప్రమాదం ఏర్పడదన్నారు. అట్లాగే ఉత్తర దిక్కున కుబేరుడు లేచి నాకున్నటువంటి గదా ప్రహారము వలన ఈ పిల్లవాడికి ఏ విధమైన ప్రమాదము జరగకుండా వరమిస్తున్నానన్నాడు. ఈశాన్య దిక్కు నుండి పరమశివుడు లేచి నా పాశుపదాస్త్రము చేత కానీ త్రిశూలము చేత కానీ ఈ పిల్లవాడికి ఏ విధమైన ఆపద కలగదు అన్నాడు. అప్పుడు సూర్యభగవానుడు వచ్చి నేను దదాతి శతికాం కలాం అన్నాడు. నా యొక్క తేజస్సులో 100వ వంతు ఈ పిల్లవాడికి ఇచ్చేస్తున్నాను. మధ్యందిన మార్తాండ బింబం అంటాం. అసలు ఆ సూర్యబింబానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే భాస్కరుడు. భా అంటే కాంతి. ఆ సూర్యుడి కాంతి పడేటప్పటికీ లోకాలన్నీ కూడా ప్రహృష్టమవుతాయి, ఆనందపడిపోతాయి. ఎంత ఆనందపడిపోతాయో మహాభారతం విరాట పర్వంలో తిక్కనగారు అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు. నిరజాకరములు నిష్ఠయై చేసిన భవ్యతపంబు ఫలమనంగా దినసముఖాకి నందిత చక్రయుగ్మకంబుల యనురాగంపు బ్రోవనంగా హరిహర బ్రహ్మ మహానుభావంబులొక్కటింకాకగరగిన గట్టియనగా అతుల వేదత్రయ లతికాచయము పెనుబొందన్ పుట్టెడు మూల కందమనగా అఖిల జగముల కందెరయగుచు జనసమాజ కరపుట హృదయ సరోజములకు ముకుళనంబును జృంభణంబును నర్చి భానుబింబంబు పూర్వాద్రిపై విలింగే అంటారు. హరిహర బ్రహ్మ మహానుభావంబులొక్కటింకాకగరగిన గట్టి అనగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త ఒక్కటై పరబ్రహ్మస్వరూపంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటే ఈ మాంసచక్షు చేత చూడడం సాధ్యం కాదు. కానీ ఈ మాంసచక్షు చేత చూడడానికి యోగ్యమైన పరబ్రహ్మస్వరూపమై బింబస్వరూపంగా ఆకాశంలో వెలిగొందే కాంతి పుంజమే సూర్యనారాయణమూర్తి.
అటువంటి ఆయన కాంతి దుర్నిరీక్ష్యం. అటువంటి సూర్యభగవానుడు వచ్చి నాకున్నటువంటి కాంతిలో 100వ వంతు ఈ పిల్లవాడికి ధారపోసేస్తున్నాను. ఈ పిల్లవాడు మహాతేజోమూర్తి అవుతాడు. అంతేకాదు, నేను స్వయంగా ఈయనకి వ్యాకరణం బోధిస్తాను. అట్లా బోధించిన కారణం చేత ఏనవాంగ్మీ భవిష్యతి, అంత గొప్ప నవవ్యాకరణ పండితుడైన హనుమ. ఆ కారణం చేత ఈయనలా మాట్లాడగలిగిన వాడు, ఈయన వంటి వాంగ్మి ఇక లోకమునందు ఉండడు. అంత అద్భుతంగా మాట్లాడగలిగిన ప్రజ్ఞని పొందుతాడు అన్నారు. 84 లక్షల జీవరాశులలో భగవంతుడు ఏ ప్రాణికి మాట ఇవ్వలేదు. మాట ఇచ్చినది ఒక్క మనుష్య ప్రాణికి ఇచ్చాడు. ఆ ఒక్క మాట చేత తరించిపోవచ్చు. ప్రత్యేకించి కలియుగంలో నామస్మరణ ధన్యోపాయం నహిపశ్యామో భవతరణే. కేవలం భగవన్నామ స్మరణ చేత తరించిపోతారు. అటువంటి మాట పలకగలిగిన అదృష్టం మనుష్యుడికి ఉంది. అటువంటి మాట చాలా గొప్పగా మాట్లాడగలగడం హనుమకి గురువు గారి వలన వరంగా సంక్రమించింది. అయితే గురువుగారు ఈ నవవ్యాకరణం చెప్పినప్పుడు మిగిలిన గురువులు కూర్చున్నట్టుగా ఒక స్థిరమైనటువంటి ఆసనంలో సూర్యనారాయణమూర్తి కూర్చుని శిష్యుడికి బోధ చేయడం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆయన నిరంతరం ఆధారము లేనటువంటి ఆకాశ పథమునందు తూర్పు నుంచి పశ్చిమానికి ప్రయాణం చేస్తూ లోకములకన్నిటికీ కూడా వెలుగును ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు, చైతన్య స్ఫూర్తి కల్పిస్తాడు. అటువంటి సూర్యనారాయణమూర్తి ఒకచోట కూర్చుని చదువు చెప్పడం సాధ్యం కాదు. మిగిలిన విద్యార్థులకు హనుమకు ఉన్న తేడా ఎక్కడంటే, ఆయన పూర్వ దిక్కున బయలుదేరినప్పుడు గురువుగారు, హనుమ కూడా అనుగమించేవారు. సూర్యుడు ప్రతి క్షణం తేజస్సు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు దుర్నిరీక్షుడు, ఆయన వంక కన్నెత్తి చూడడం కూడా సాధ్యం కాదు. ఆయన తేజస్సుని వహించడము సాధ్యం కాదు. గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకునేటప్పుడు గురువుగారు కుడి పక్కన ఉండాలి, శిష్యుడు గురువుగారికి ఎడమ పక్కన ఉండాలి. అంతేకాని అపసవ్యంగా గురువుగారిని ఉంచుకుని విద్య నేర్చుకోకూడదు. అందుకే మీరు మహాభారతం విరాట పర్వం గమనిస్తే అర్జునుడు అజ్ఞాతవాసం పూర్తయి ఆ యుద్ధానికి వెడుతున్నప్పుడు రథసారథ్యం చేస్తున్న ఉత్తర కుమారుడి వంక చూసి, ఏ కారణం చేత కూడా భీష్ముడు ద్రోణుడు వీళ్ళిద్దరూ నా ఎడమ పక్కకి రాకుండా రథాన్ని తొలవన్నాడు. ఎప్పుడూ వాళ్ళు నా కుడి పక్కనే ఉండేటట్టు చూడు అన్నాడు. అంటే గురువుని అట్లా గౌరవిస్తారు. అందుకని సూర్యనారాయణమూర్తికి కుడివైపుకి హనుమ ఉండి చదువు నేర్చుకోకూడదు. ఇక ఆయన వలయాకారంగా రథం తిరుగుతూ ఉంటుంది, నిరాధారమైన ఆకాశ మార్గంలో తిరుగుతుంది. గురువుగారికి సమానంగా నిలబడి నమస్కారం చేస్తూ విద్య నేర్చుకుంటే ఆ నమస్కారం ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళకి చెందుతుంది తప్ప పక్కనున్న గురువుకి చెందదు. అందుకని పోనీ గురువుగారిని కుడి పక్కన ఉంచుకుని నేర్చుకుందామన్నా గురువుగారికి ఎడం పక్కన నిలబడి విద్య నేర్చుకోవడం సాధ్యం కాదు. శిష్యుడు స్థిరంగా కూర్చుని నేర్చుకోవాలి. గురువుగారు వెళ్ళిపోతుంటే శిష్యుడు స్థిరంగా కూర్చుంటే ఏం వినపడుతుంది? అందుకని గురువుగారితో పాటు తాను పరిగెత్తాలి. సూర్య రథం ఆకాశంలో వెడుతున్నప్పుడు ఎంత గొప్ప శబ్దాలు వస్తాయో, ఎంత మంది పైకి లేచి నిలబడతారో మయూర శతకంలో మయూరకవి వర్ణిస్తాడు. ఆయన రథం బయలుదేరింది అనేటప్పటికీ పెద్ద కోలాహలం, అంతరిక్షం అంతా కూడా. అసలు ఆ సూర్యరథం బయలుదేరడం గురించి మయూరకవి వర్ణించిన వర్ణన వింటుంటే శరీరం పులకరిస్తుంది. అంత గొప్పగా బయలుదేరుతాడు. ఆయన బయలుదేరగానే ముందు ఉలిక్కిపడేవాడు ఎవరంటే యమధర్మరాజు గారు. ఎందుకంటే రథం బయలుదేరగానే ప్రదక్షిణ పురస్సరంగా ఎడం పక్కకి ఎడుతుంది. ఎడం పక్కకి వెళ్ళగానే యముడు సూర్యనారాయణమూర్తి కొడుకు, నాన్నగారు బయలుదేరి వస్తున్నారని చెప్పి నేనేం చెయ్యాలి నాన్నగారి కంటే, నాన్నగారి కాళ్ళు కడగడం కుదరదు, ఆయన దిగి కాళ్ళు కడుక్కోరు, వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి తండ్రి గారిని ప్రీతి పొందించడానికి ఏం చెయ్యాలి అంటే బడలిపోతున్నటువంటి గుర్రముల మీద నీళ్లు చల్లితే ఆయన సంతోషిస్తారు. అందుకని సప్తాశ్వరథమారూఢుడై వెడుతున్న సూర్యనారాయణమూర్తి గుర్రాల మీద స్వయంగా యమధర్మరాజు గారు నీళ్లు చల్లుతాట. చల్లుతుంటే కోలాహలంగా రథం బయలుదేరుతుంది. అసలు ఆ రథం బయలుదేరడం, దాని చక్రాల సవ్వడి, ఆ దేవతలు, ఆయా చైతన్య స్ఫూర్తి అవన్నీ చదువుతుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో. కాబట్టి
సూర్యనారాయణమూర్తికి పోని ఆయనకి తన కుడి పక్కన ఉండేటట్టుగా విద్య నేర్చుకోవడము సాధ్యం కాదు. ఇక ఉన్న ఏకైక మార్గం ఆయన చెప్పింది జాగ్రత్తగా ఓ పక్కకి తల తిప్పి వింటూ ముందు పరిగెత్తాలి. అలా ముందు పరిగెడితే గురువుగారికి పృష్ఠభాగం చూపించినట్టు అవుతుంది. అట్లా కూడా వెళ్ళకూడదు. కాబట్టి ఒకే ఒక్క మార్గం ఏమిటంటే గురువుగారి రథం వస్తుంటే గురువుగారికి అభిముఖంగా నిలబడకుండా కొంచెం పక్కకి ఉండి నమస్కారం చేస్తూ వెనక్కి పరిగెడుతూ వినాలి. సూర్యరథం ఎంత వేగంగా వెడుతుందో అంత వేగంగా వెనక్కి పరిగెత్తాలి. వెనక్కి పరిగెడుతూ అందున వ్యాకరణం నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక్క అక్షరం కూడా స్కాలిత్యం పొందడానికి వీలు లేదు. అది పరమ పవిత్ర విద్య. అందుకే పూర్వం వ్యాకరణ మంటపాలని శివాలయాల్లో కట్టేవారు. శివాలయంలో గురువుగారు మడిగట్టుకుని వచ్చి కూర్చుంటే శిష్యుడు ఆ వ్యాకరణ మంటపంలో శివాలయంలో కూర్చుని వ్యాకరణం నేర్చుకునేవారు. అది పూర్వ పద్ధతి. అంటే వ్యాకరణం నేర్చుకోవడం వేదములకు సంబంధించిన ఉపాంగములు నేర్చుకునేటప్పుడు అంత జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు హనుమ వెనక్కి తిరిగి పరిగెడుతూ ఉండాలి. గురువుగారు రథం మీద వేగంగా వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన తేజస్సు పెరిగిపోతుంది. తట్టుకుని ఆ వేగానికి అనుగుణంగా వెనక్కి పరిగెడుతూ విద్య నేర్చుకోవాలి. అది గురువుగారు రథచక్రాల సవ్వడిలో నాకు వినపడలేదండి, సప్తమరుత్తులంత గాలి, ఆ గాలిలో నాకు మీ మాట వినపడలేదని గురువుగారు చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్పమని అడగకూడదు. అది గురువుగారు చెప్తున్న దాన్ని వినడం అంటే ఎట్లా వినాలని చెప్తుందంటే శాస్త్రం ఆవు పాలు పితుకుతున్నప్పుడు కుండ ఎంత జాగ్రత్తగా పెడతారో గురువుగారి నోటి వెంట వస్తున్న మాటలను చెవులను దొప్పలు చేసుకుని జుర్రుకోవడంలో అట్లా ఉండాలి. ఆవు పాలు శిరములు పట్టుకు లాగుతున్నప్పుడు అశ్రద్ధగా ఉండి కొంచెం పాత్ర పక్కకి పెట్టాడనుకోండి, పాలు నేలపాలైపోతాయి. పాలు గిన్నెలోకే పడేటట్టుగా ఎట్లా పిండుతారో గురువుగారి నోటి వెంట దొర్లిపోతున్న వాక్కులను చెవుల చేత అట్లా గ్రహించాలి. సరిగ్గా వినలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి అంటే కృష్ణుడు అంతటి వాడు విసుక్కున్నాడు. భగవద్గీతను మళ్ళీ అనుగీతగా చెప్పవలసి వస్తే అప్పుడు అర్జునుడు అంత గొప్ప శిష్యుడైనా కృష్ణ పరమాత్మకి దుర్మేధాహ, నువ్వు సరి అయిన మేధస్సున్నవాడివి కావు, మరిచిపోవడం ఏమిటి నేను చెప్పింది అన్నాడు. కాబట్టి గురువుగారు చెప్పింది ఎంతో శ్రద్ధగా వినాలి. ఒక్కసారి చెప్తే పట్టుకోగలగాలి. దాన్ని శ్రద్ధ అంటారు. అంత శ్రద్ధగా వినాలి. అట్లా నేర్చుకున్నటువంటి శిష్యుడు, అట్లా నేర్చుకున్న విద్యార్థి ఈ విశ్వము మొత్తం మీద హనుమ ఒక్కరే. అటువంటి శిష్యుడు లోకంలో ఉండరు. ఎంత గొప్ప శిష్యుడంటే వ్యాకరణము నేర్చుకున్నా అలాగే నేర్చుకున్నారు, వేదాంతము నేర్చుకున్నా అలాగే నేర్చుకున్నారు. రామచంద్రమూర్తి విషయంలో ఒక విచిత్రమైన శ్లోకం ఒకటి ఉంటుంది. నేను ఒకసారి దక్షిణ దేశం వెళ్ళినప్పుడు తమిళనాడులో